Jacar Academy. ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು SSLC ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಠ 12 ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠ ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠದಿಂದ 2 ರಿಂದ 3 अंकಗಳು ಬರ್ತವೆ. 2 से 3 अंक हमें आते हैं. 2 से 3 अंक एनुअल एग्जाम के लिए हमें अवश्य आते हैं. एनुअल एग्जाम ಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತವೆ 2 ರಿಂದ 3 अंकಗಳು ನಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳತ್ತ ಸಾಗೋಣ. ಸೊ ಮುಖ್ಯ ರೂಪ से यहाँ पर देख सकते हैं ಒಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ರೋಬೋನಿಲ್ ಹಾಗೂ ರೋಬೋದೀಪ್ 2 ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳತ್ತ ಸಾಗೋಣ. ಸೊ ಪಹला ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ है एक वाक्य में उत्तर लिखे. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಷೋं से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ एनुअल एग्जाम ಗೆ 1 अंकದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जिसका उत्तर होगा वर्षों से सक्सेना परिवार में साधुराम काम कर रहा था. प्रश्न 2 है धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुंचे ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. जिसका उत्तर होगा धीरज सक्सेना रोबोटॉनिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय जा पहुंचे ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. प्रश्न 3 देखेंगे एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. क्या ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. जिसका उत्तर होगा एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श साफ कर रहा था ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 4 है रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. जिसका सही उत्तर है रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. प्रश्न 5 है ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. के शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಶರ್ಮಾ ಪರಿವಾರ के एक कुत्ते का नाम झबरू था ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. ಜಬ್ರು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಅವರು ಸಾಕುನಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. प्रश्न 6 देखेंगे रोबोनिल और रोबोदीप किससे मिलने गए ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಿಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. जिसका सही उत्तर होगा रोबोनिल और रोबोदीप रोबोजीत से मिलने गए थे ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. प्रश्न 7 है वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखी ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. वैज्ञानिक लेखक का नाम आइजैक एसिमोव है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. अब हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ. प्रश्न 1 है साधुराम को क्या हुआ था ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ साधुराम को अस्पताल में क्यों भर्ती करना पड़ा ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 2 अंकಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. साधुराम को क्या हुआ था अथवा साधुराम को अस्पताल में क्यों भर्ती करना पड़ा. इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे साधुराम अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई थी, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. प्रश्न 2 है धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता क्यों थी ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಯೋं ಚಾಹತೆ थे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಕೂಡ 2 अंकಕ್ಕೆ 2 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है. 2 अंकಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे धीरज सक्सेना को घरेलू कामकाज करने के लिए, नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी. अथवा प्रश्न ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಬರೀರಿ. रोबोट की आवश्यकता थी ಅಥವಾ धीरज सक्सेना बुद्धिमान रोबोट चाहते थे ಅನ್ನುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಥಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥೇ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. प्रश्न 3 है रोबोदीप ने रोबोनिल से क्या कहा. रोबोनिल ने
ರೋಬೋದೀಪ್ನೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ. ಸೊ ಇದರ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋದೀಪ್ ಇದ್ದದ್ದು ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी. उन्होंने बताया कि वह अब साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ರೋಬೋದೀಪ್ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ರೋಬೋದೀಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ? ರೋಬೋದೀಪ್ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, रोबोदीप ने रोबोनिल से कहा कि रोबोटिक नियम के अनुसार रोबोट किसी इंसान को नुकसान का कारण नहीं बन सकते और हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा न पहुंचे. यह तो मानवीयता नजरिए से भी गलत है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4 है, रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. जिसका उत्तर है, रोबोनिल ने रोबोजीत को समझाने की कोशिश की कि साधुराम को काम से निकालना गलत होगा और यह रोबोटिक नियमों के विरुद्ध है. रोबोटिक नियम के अनुसार रोबोट किसी इंसान को नुकसान का कारण नहीं बन सकते और हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा न पहुंचे. यह तो मानवीयता नजरिए से भी गलत है. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಬೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5 है, कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को क्या हुआ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. जिसका उत्तर है, धीरज सक्सेना ने रोबोनिल को एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी थी. कहानी टाइप करते समय रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथी वाली खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी हो गई. रोबोनिल रोबोदीप के साथ मिलकर रोबोटिक संघ से संपर्क साधने की बात सोची ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು उत्तर ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ उत्तर. मुख्य प्रश्न 3 है, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. 3 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है. 3 ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ एनुअल एग्जाम ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. जिसका उत्तर पॉइंट्स के रूप के अंदर हम इस प्रकार से लिखेंगे. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, वर्षों से साधुराम सक्सेना परिवार में काम करता था. अचानक साधुराम चलती बस से गिरा और उसे खतरनाक चोट आ गई. सक्सेना परिवार बड़ा था. बेटे बेटियों नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती. साधुराम के अस्पताल पहुंचने से सभी की तकलीफें बढ़ गई. धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया. तभी ಪರಿವಾರ ಕೆ ಮುಖಿಯ ಹೋನೆ ಕೆ ನಾತೆ कोई ರೋಬೋಟ್ ರಖನೆ ಕಾ ನಿರ್ಣಯ ಲಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಇಡುವಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 है, रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. जिसका सही उत्तर पॉइंट्स के रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे. पहला पॉइंट है, रोबोनिल रोज शाम को झबरू को टहलाने के लिए ले जाता था. ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई. रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था. दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए. एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को साधुराम का किस्सा सुनाया और बताया कि सक्सेना परिवार हो गया है. तो यहाँ पर आप उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए. परिवार साधुराम को काम से निकालना चाहते हैं. रोबोनिल ने कहा कि यह तो रोबोटिक नियमों के, यहाँ पर यह होना था नियमों के विरुद्ध है और कोई रोबोट कैसे किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए वे दोनों साधुराम, तो यहां पर भी साधुराम इस प्रकार से होना चाहिए. साधुराम के लिए कैच हो गया, कुछ करने के लिए सोचते हैं. तो टाइप ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕುಚ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸೋಚ್ತೆ हैं. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಭೇಟಿಯ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಬರಿಬಹುದು.
प्रश्न 3 है विज्ञान कथा का सार लिखिए। जिसका उत्तर है विज्ञान कथा का सार इस प्रकार था कि एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था उसे निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाए। ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಸಾರವಾಗಿತ್ತು। प्रश्न 4 है रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच ಹಲ್ಚಲ್ ಕ್ಯೂ ಮಚ್ ಗೈ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ। ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ रोबोनिल और रोबोदीप की सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच आह्वान से हलचल मच गई ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ। ಇನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ। रोबोटिक संघ ने साधुराम की समस्या का समाधान कैसे निकाला। ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು। ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಇತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ। समस्या के समाधान के लिए रोबोटिक संघ के अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। उन्होंने तुरंत रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को रद्द करने का दबाव डाला। मजबूरन रोबोजीत को अनुबंध रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाना पड़ा। बदले हुए हालात में मजबूर होकर धीरज सक्सेना को साधुराम को नौकरी पर रखने का निर्णय लेना पड़ा। सो इन सभी अंशों को आपको लिखना है। ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇದು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 3 अंकों का प्रश्न था। ಹಲವಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು। प्रश्न 6 है सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश था, क्यों? विवरण दीजिए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು। ಏಕೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರವು ರೋಬೋನಿಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು। जिसका पॉइंट्स के अंदर हम उत्तर लिखेंगे। वर्षों से साधुराम सक्सेना परिवार में काम करता था। अचानक साधुराम चलती बस से गिर गया और उसे खतरनाक चोट आ गई। साधुराम के अस्पताल पहुंचने से सभी के तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना के फैसले के तहत रोबोनिल नामक एक बुद्धिमान रोबोट सक्सेना परिवार में आ गया। रोबोनिल सुबह का नाश्ता, यहाँ पर नाश्ता होना था, नाश्ता, सुबह का नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चों के होमवर्क में मदद करने तथा धीरज हो गया, धीरज ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದು, धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने तथा पालतू कुत्ते शेरों को घुमाने ले जाना आदि सभी काम करता था। इन सभी कारणों से सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश है। ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ रोबोनिल ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು सक्सेना परिवार ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು। मुख्य प्रश्न 4 है निम्नलिखित कारकों को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर कारक दिए गए हैं, विभक्ति ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, कारक ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, का, के, में, से, की। ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ वर्ष 2030 डैश डैश नवंबर का महीना था, 2030 के ಎನ್ನುವಂತ ಕಾರಕವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। दूसरा देखेंगे आप साधारण रोबोट डैश डैश भी काम चला सकते हैं, से ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರಕವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। रोबोनिल डैश डैश घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली, के ಎನ್ನುವಂತ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು। चौथा प्रश्न अगर देखेंगे रोबोटों डैश डैश हड़ताल की घोषणा की एन्नुವಂತದ್ದು
कारकवನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. पांचवा देखेंगे संघ को यह बात मानने डैश डैश कोई आपत्ति नहीं हुई. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಕ ಬಳಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 5ನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. यह सुनकर काउंटर पर बैठा एक रोबोट बोला मगर रोबोदीप यह तो रोबोटिक के नियम के विरुद्ध है. शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले. दोनों के बीच गुप्त मंत्रणा हुई. सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 6ನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅನ್ಯವಚನ ರೂಪ ಲಿಖಿ. ಏಕವಚನ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹುವಚನ, ಬಹುವಚನ ಇದ್ದದನ್ನ ಏಕವಚನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಬೇಟಾ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಏಕವಚನ ಶಬ್ದವು ಆಕಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾ ಏನಿದೆ, ಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ ಜಮ ಆ ಹೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಏಕವಚನ ಶಬ್ದವು ಆಕಾರಾಂತದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಏಕಾರಾಂತವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರಾಂತವನ್ನ? ಏಕಾರಾಂತವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಹುವಚನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪವಾದಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬೇಟಾ ಏಕಾರಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे नाती. ಯಾವಾಗ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದವು ತಿ, ತೀದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ತ ಜಮಾ ಇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಬಹುವಚನ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನಾತಿಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನಾಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿ ಹ್ರಸ್ವ ಆಗ್ತದೆ. ಕುತ್ತ ಕುತ್ತೆ, छुट्टी छुट्टियां, बेटियां बेटी, पोता पोते, कंपनियां कंपनी, नौकरियां ನೌಕರಿ. ಈ ಎರಡು ರೂಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯವಚನ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7 देखेंगे अनुरूपता. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುರೂಪತಾ ಗೊತ್ತು. शेरू को टहलाना किसका काम था? रोबोनिल का काम था. झबरू को घुमाना किसका काम था? रोबोदीप ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. मुखिया उनका नाम क्या था? धीरज सक्सेना. सेवक, सेवक का नाम क्या था? साधोराम ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. तीसरा अनुरूपता देखेंगे टस से मस न होना, अटल रहना, फूले न समाना. जिसका इस मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक ಖುಷ್ ಹೋನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠದಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿನ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.